अवतार है सारे, तो लोग भारतवासी साकार की पूजा करते हैं। अब जो विष्णु की उपासना करते तो वो वैकुंठ मांगते हैं, वैकुंठ मांगते हैं। अगर विष्णु को तुम विष्णुपुरी भी जाकर, अगर तुम वैकुंठ जाकर भी तुम वहां भी शिव शक्ति की उपासना करो तो शिव शक्तिपुरी में जा सकते हैं और वहां से निराकार जा सकते हैं। कायदा भी यही है, लॉ भी यही है। मगर जो बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप को याद करो, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म लटका करे। अरे ब्रह्म से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं होती, ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। ठीक है, मैं तो अपने डायरेक्ट अनादि स्वरूप में मैं याद करता हूँ, वो अलग बात है। मेरा मैं अनादि स्वरूप में याद करता हूँ, मेरे अनादि स्वरूप को याद करता हूँ मुझते उच्च परम धाम में, वो बात अलग है। मगर जो बच्चे होते हैं वो, इसलिए वाणियों में उन्होंने बोल दिया, मैसेज दिया कि भाई तुम चित्र में विचित्र को याद करो तो चरित्रवान मिल जाओगे। तुम्हें प्राप्ति किससे होनी है? साकार से होनी है। साकार होगा तो जल्दी साकार को, साकार जो होता है वो भावातीत नहीं होता, वो भावनाओं में आता है। उसके सामने कोई आता है, साकार के सामने कोई आता है तो उसको वरदान दे देता है। ऊपर वाला वरदान देने नहीं आता, तुम लटक के भी मर जाओ, ऊंधे लटक जाओ तो कितने कई युगांतर तक तपस्या, हम ब्रह्मास्मि बोल दो, शिव ओम शिव ओम शिव ओम बोल दो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट बताया जाता है, मगर लोग ज्ञान मार्ग में, जैसे ब्रह्मा कुमारी भी उल्टा योग लगा रहे, इसलिए कुछ 85 साल में ना उनके पास पावर आई, ना किसी का विक्रम विनाश हुआ। सबसे ज्यादा परेशान मैं तो वहां रहा हूं 87 से लेकर 93 तक, वहां अंदरूनी सब कुछ देखा है। तो वहां सबसे ज्यादा दुख दर्द, भूत प्रेत भी वहां सबसे ज्यादा है। भूत प्रेत भी निकालने वालों की संख्या बहुत है। क्यों? क्योंकि वहां भूत प्रेत बहुत है। तो निर्गुण निराकार से कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है सगुण, और सगुण दया का सागर होता है। सगुण के अंदर दिल होता है। दया कब होती है? भावना कब आती है? वो तो भावातीत है। भावातीत से क्या मिलेगा? तुम लटक जाओ तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक ज्ञान से दोनों, जो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, तुम्हारी तो उनके लिए तो सारी सृष्टि एक समान है। वो तो उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम, उसने अपने काम के लिए तो शिव को निकाल दिया, आकारी शिव, और शिव ने फिर काम कराने के लिए शक्ति को निकाल दिया, ब्रह्मांड की आदि शक्ति शिव शक्ति। फिर उसका साकार रूप है शंकर पार्वती। तो जो भोलेनाथ है, शंकर भोलेनाथ है, क्योंकि थोड़ा सा तपस्या की मिल गया। मगर तुम मांगते उमदा, अगर तुम बोलो ज्ञान दे दो मुझे, शिव शक्तिपुरी में जाना है, बस इतना ज्ञान हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ज्ञान ज्ञान, यहां भी कहते हैं ज्ञान। ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं, ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। विष्णु से क्या मिलेगा? ब्रह्मा से क्या मिलेगा? ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। वो शंकर तुम्हें थोड़े से समय में, थोड़ी सी उपासना करो, थोड़े से समय में तुम्हें प्रसन्न हो जाएगा और वरदान मांगो बोल देगा। अगर ब्रह्मा से भी वरदान मांगो तो बोले मुझे शिवपुरी में जाना है, वो डायरेक्ट वो वरदान कोई नहीं दे सकता कि मैं पर ब्रह्म के पास जाऊं, क्योंकि वहां जाकर भी तुम्हें क्या मिलेगा? तुम और सभी आत्माएं तो जा नहीं सकती वहां। पर ब्रह्म परमेश्वर के पास सभी आत्माएं, इस ब्रह्मांड की जो आत्माएं ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ है, वो तो विष्णुपुरी तक जा सकती, ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे नहीं जा सकती। क्योंकि वो जैसे भी शिवपुरी में जाएगी तो आत्मा की इतनी पावर नहीं है, और परम धाम में जाते ही वो तो डाइल्यूट हो जाएगी, आत्मा मुक्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएगी। इसलिए उसकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं आएगा। मगर ये ज्ञान जो है, इसलिए ज्ञान से समझो। ज्ञान, ज्ञान माना सारा राज समझना, ज्ञान से सारा राज समझना। इसलिए जो शंकर को या ब्रह्मा को भी याद करो तो भी जल्दी से जल्दी प्राप्ति होती है। मगर तुम गलत मांग रहे हो, तुम ज्ञान नहीं मांगते तुम। इसलिए ज्ञान से समझो। जो निर्गुण निराकार भावातीत कर्मातीत त्रिगुणातीत है, वो तुम्हारी बात को कैसे समझेगा? वो परम आत्मा है, पर ब्रह्म, ब्रह्म से पार है, पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्मापुरी कहां तक है? शिवपुरी, जो आकारी दुनिया है, आकारी दुनिया है वो ब्रह्म है। फिर जब निराकार, तो ब्रह्म से पार तुम जाने के लिए डायरेक्ट
शिवपुरी में जाओ तो वहाँ तुम्हें फिर ब्रह्म दूर हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाएगा। और तुम फिर परमधाम में जाओ तो वहाँ ऑटोमेटिक ब्रह्मांड की जो ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मा की रचना में तो इतना कोई ज़्यादा पावर नहीं होता। और जो दूसरे ब्रह्मांड या गैलेक्सियों से या युगों से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो यहाँ जब फंस जाती हैं तो उनको भी ज्ञान नहीं होता। उन्होंने भी निराकार निराकार ज़्यादा किया है, तो इसलिए युगांतरों तक ऋषि मुनि निराकार आत्मस्वरूप या तीसरी आंख खोलने की बात करते हैं। इसलिए ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क है। ज्ञान, हर चीज का ज्ञान, किससे तुम्हें क्या मिलेगा? साकार से। तुम्हें वर्षा भी चाहिए तो साकार से मिलेगा। कौन सा वर्षा चाहिए? तो यह बोला है ज्ञान मार्ग में, क्या बोला है, यह वाणियों में बोला है, चित्र में भी चित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओ। तो चित्र तो साकार का होता है। जैसे निराकार शिव का चित्र साकार में, साकार शंकर चित्र है, महादेव चित्र है, तो उसको महादेव के द्वारा ही मिलेगा। महादेव से तुम करो वो तो फटाफट तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ा कुछ याद किया, महादेव को प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सभी ज्ञान और भक्ति, इसलिए कहते हैं ज्ञान और भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान होना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, जल्दी 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 प्राप्त होता है। तो हम भी कहते हैं भाई अहम शिव ओम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म, ब्रह्म से भी दूर रहने वाला, निराकार निरंजन निराकार। जब तुम कहते हो भावातीत कर्मातीत गुणातीत है, तो जो भावातीत है वो भावनाओं में आएगा ही नहीं, तो वो कैसे दया के सागर होगा? आप सोचो, दया के सागर वो देवता देता है देवताओं के थ्रू। इसलिए गीता में क्या कहा, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञान से मुझे जानो और मेरी शरण में आओ। तो तुम शरण किसकी शरण में जाओगे? क्या निराकार की शरण में आओगे? शरण तो साकार की। इसलिए भारतवासी हमेशा साकार के मंदिर बनाते हैं। साकार, उनको पता है साकार, साकार में जो आता है वो ही तुम्हारी हेल्प करेगा और वो तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा, फटाक से ऊपर पहुंचा देगा। महादेव से तुम मानो कि भाई मुझे शिवपुरी जाना है, मुझे ज्ञान दे दो, तो तुम्हें ज्ञान एक सेकंड में इमर्ज कराएगा। भाई तुम्हें कहाँ जाना है? शिवपुरी जाना है। शिवपुरी में गए, वहाँ फटाक से फिर शिवपुरी से वरदान मांगा, परमधाम पहुंच गए। मगर परमधाम डायरेक्ट निर्गुण निराकार को याद करके। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ సాకారుని ద్వారా పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని యొక్క ప్రాప్తి పొందవచ్చు, సాకారు ద్వారానే ఇది ప్రాప్తిస్తుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి నిన్న ఒక వీడియో పార్ట్ విన్నారు. ఇది సెకండ్ పార్ట్ కంటిన్యూషను. మనకు శివుడు అంటే నిరాకారుడు, శివుడు శక్తి ఆకారి రూపం, సాకారంగా అయితే మహాదేవు శంకరుడు, శంకర్ పార్వతీ రూపంలో ఉన్నారు. వీరు శివశక్తి యొక్క అవతారము. భారతవాసీలు ఎక్కువగా సాకార రూపంలోనే అందుకే పూజ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ బాపూజీ ఇప్పుడు విష్ణువు యొక్క ఉపాసన చేసేటువంటి వాళ్ళు వైకుంఠాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ విష్ణుపురికి వెళ్ళి వైకుంఠానికి వెళ్ళుటకు అక్కడ నుండి పురుషార్థం శివశక్తిని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. శివశక్తి ద్వారా పూర్తిగా శివపురికి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అక్కడ నుండి నిరాకారిగా వెళతారు. ఇదొక నియమం అన్నమాట. లా ఈజ్ లా, నియమం అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. ఇది సాధన గురించినటువంటి పురుషార్థం. ఒకవేళ ఎవరైనా చాలా గొప్ప జ్ఞాని ఆత్మలు, బ్రహ్మ జ్ఞానులు, మరి తత్వ జ్ఞానులు ఉన్నారనుకోండి, బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. నేను బ్రహ్మని, అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ బ్రహ్మ నుండి మరి పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మను పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ నుండి డైరెక్ట్గా ప్రాప్తి అనేది ఏమీ లభించదు. అయినప్పటికీ కూడా వారికి బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మం, జ్యోతి స్వరూపం అనే భావన ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది నా యొక్క అనుభవంతో నేను చెప్తూ ఉన్నాను. నేనైతే డైరెక్ట్గా అనాది స్వరూపంలో నేను స్మృతి చేస్తూ ఉంటాను. అనాది స్వరూపము అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఆకారి రూపము. ఇది వేరే విషయం. నా స్మృతి, నేను చేసే యోగము అనేది వేరు. నేను అనాది స్వరూపాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటూ ఉంటాను.
నా అనాది స్వరూపాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే, నా ఒరిజినల్ స్వరూపం, నా యొక్క ఆ మూల స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తే ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో అక్కడి నుండి జ్ఞానము అంతా అందిస్తూ ఉంటాను. ఇది వేరే విషయము. ఇక్కడ పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వాణిలో, అవ్యక్త వాణిలో చెప్పారు, ఏదైతే మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నారో, మీరు చిత్రంలో విచిత్రుని జ్ఞాపకం చేయండి అని, అప్పుడే మీరు చరిత్రవంతులు అవుతారు అని. మీరు ప్రాప్తి ఎవరి ద్వారా పొందాలి? సాకారం ద్వారా పొందాలా? నిరాకారు ద్వారా పొందాలా? నిరాకారుడి ద్వారా నిరాకారి వారసత్వమే వస్తుంది. సాకారుని ద్వారా అయితే త్వరగా ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. నిరాకారుడైతే భావాతీతంగా ఉంటారు, భావనలకు అతీతంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఏదైతే మరి నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నానో, సాకారంలో ఎదురుగా కొంతమంది సాకారుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. వరదానం ఇవ్వడానికైనా శివుడు నిరాకారుడు వచ్చి ఏం మాట్లాడు. సాకార రూపంలో శంకర్ మహాదేవ్ రూపంలోనే వచ్చి శివుడు వరదానం ఇస్తూ ఉంటారు. పైన వరదానాలు ఇవ్వటం అనేది ఏముండదు, అక్కడ పట్టుకొని వేలాడటం ఉంటుంది, దాన్నే పట్టుకొని చనిపోవటము జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ వరదానం పొందటం కోసమే మీరు తపస్సు చేస్తే మీకు సాకారం కాదు, అకరి రూపంలో ఉన్నటువంటి శివశంకర్, శివ పార్వతి సాకార రూపంలో వారే వచ్చి మీకు వరదానం ఇస్తారు. అంతవరకు మీరు యుగాంతరం వరకు కూడా తపస్సు చేస్తూనే ఉండాలి. అహం బ్రహ్మస్మి అంటారు, అహం బ్రహ్మస్మి అని అంటూ ఉంటారు, శివోహం శివోహం అని అంటూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ కొంచెం కూడా ఏమీ లేదు. ఇదంతా జ్ఞాన మార్గంలో డైరెక్ట్గా మనము సాకారం రూపం ద్వారా పొందాలి. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రహ్మ కుమారి సంస్థ ఉల్టా యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. 85 సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళు నిరాకారుణ్ణి స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు. వారి దగ్గర ఏమన్నా పవర్ వచ్చిందా? ఏమీ లేదు. ఎవరి యొక్క వికర్మలన్నా వినాశనమైనయా? అది లేదు. అందుకని ఎక్కువగా పరేషాన్లు అక్కడ పొందుతూనే ఉన్నారు. 87 నుండి నేను 93 వరకు బ్రహ్మకుమారి సంస్థను అబ్జర్వేషన్ చేశాను. అక్కడ ఉండేటువంటి విషయాలన్నీ నాకు తెలుసు. అందుకనే నేను ఎక్కువగా అక్కడ ఉండే బాధ, దుఃఖము, భూత ప్రేతాలు అన్నిటికంటే ఎక్కువ భూత ప్రేతాలను ఉండేటువంటి ఆత్మల సంఖ్య అక్కడ ఎక్కువగా ఉంది. నేను భూత ప్రేతాలతోటి మాట్లాడగలను, చూస్తాను. నిర్గుణ నిరాకారుడు నుండి నేను లభించను అని ఆయన చెప్పాడు. మీరు ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తే వాళ్ళే పొందుతారు అంటే, నిరాకారుడు నుండి మీకేమీ లభించేది లేదని కూడా అవ్యక్తవాణిలో మురళిలో చెప్పడం జరిగింది. ఏదన్నా మీరు పొందాలి అంటే, మీకు లభిస్తుంది అంటే సగుణోపాసన ద్వారానే. సగుణుడు అంటే సాకార రూపం, సగుణుడు సాకార రూపంలో ఉంటేనే దయాసాగరుడు అని అంటూ ఉంటారు. సర్వగుణ సంపన్నుడిగా ఉంటూ ఉంటారు. నిరాకారుడికి హృదయం ఎక్కడ ఉంటుంది? సాకారం లోపలే హృదయం ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని దయాసాగరుడు సాకార రూపమే. భగవంతుడు ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎలా భావాతీతంగా అయ్యారు అనేది చూసుకోండి. భావాతీతంతో మీకు ఏం లభిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోండి. ఏం లేకపోతే నేను లైటుని, నిరాకార జ్యోతిర్బిందును, పరమాత్మ బిందువుని అంటే అక్కడ పట్టుకొని వేలాడాల్సిందే తప్ప వారి నుండి లభించేది ఏమీ లేదు. ఒకటి, జ్ఞానం బాగా వినండి, అర్థం చేసుకోండి. భావాతీతంగా, కర్మాతీతంగా, గుణాతీతంగా అయితే సృష్టి మొత్తం కూడా ఒకే సమానంగా చూడగలుగుతూ ఉంటాడు. నిరాకారుడికి సృష్టి మొత్తం ఒకటే. ఇక ఆయన జ్ఞాపం చేస్తే నిరాకారుడు వారసత్వం ఇస్తారన్న మాటే లేదు. ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. మీ యొక్క పని ఏంటి అంటే శివుడిని జ్ఞాపం చేయటం అంటారు. శివుడు అంటే నిరాకార బిందువుని కాదు, ఆకారి శివుడి నుండి పని శివుడే మరి శివశక్తి ద్వారా, విష్ణువు ద్వారా, బ్రహ్మ ద్వారా కర్తవ్యాలను చేయిస్తూ ఉన్నాడు. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి శివశక్తి సాకార రూపంలో శంకర్ పార్వతీ రూపంలో అవతరించారు. అందుకనే ఆయన భోలానాథ్, శివశంకర్ భోలానాథ్ అంటూ ఉంటారు. అంటే ఈ కొద్దిగా తపస్సు చేసినా చాలు ఆయన భోలా శంకరుడు కదా, వెంటనే ప్రత్యక్షం అవుతాడు. మీరు ఏది అడిగితే అది మీకు వరదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఏం అడుగుతున్నారు ఈనాటి మానవులు? జ్ఞానం అడుగుతున్నారా? అడగటంలా. స్థూలమైనటువంటి వస్తు వైభవాలు, ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించినవే అడుగుతూ ఉన్నారు.
జ్ఞానం ఇవ్వండి, నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి అని అడగండి. శివపురి నుండి సీదా మీకు జ్ఞానం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానం, కర్మాతీత భావాతీతంగా ఎటువంటి జ్ఞానం శివశంకరుడు ఇస్తాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్నదే జ్ఞానం. మరి భగవాన్ కృష్ణుణ్ణి గీత చెప్పారు కదా, ఆ గీతా జ్ఞానం కూడా మీకు అందిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానము జ్ఞానము అని ఎవరైతే కోరుకుంటూ ఉంటారో వారి నుండి జ్ఞానమే లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు నిర్ణయించుకోండి, జ్ఞానాన్ని మించిన ఏ వస్తువు ఈ ప్రపంచంలో లేనే లేదు. జ్ఞానం కావాలి మీకు అనుకుంటే తప్పకుండా జ్ఞానం అనేది అందుతుంది. ఇది నా స్వ అనుభవం కూడా. విష్ణువు నుండి ఏం లభిస్తుంది, బ్రహ్మ నుండి ఏం లభిస్తుంది అంటే, బ్రహ్మ సర్జన చేసేవాడు, అంటే రచన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన దగ్గర అదే కదా లభించేది. విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనము. ఎవరి కర్తవ్యం వారు చేస్తుంటారు. వారి దగ్గర ఉన్న పవర్ మాత్రమే మీకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా శంకరుడు మీరు కొద్ది సమయంలోనే, మీరు కొద్దిగా ఉపాసన చేస్తే కొద్ది సమయంలోనే మీకు శంకరుడు ప్రసన్నమైపోతాడు. వరదానం అడగండి ఇస్తాడు. బ్రహ్మ నుండి వరదానం అడిగినా ఇస్తాడు. అందుకనే కదా శివపురిలోకి నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్తాడు. శివపురి మే జానా, వెళ్ళాలి అంటే, శివపురికి మీరు వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్ వరదానం అక్కడ మీకేమీ లభించదు. నేను పరబ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడే. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మీకు ఏం లభిస్తుంది అని మీరు నిర్ణయించుకోండి. ఆత్మలందరూ కూడా వెళ్ళలేరు అక్కడికి. ఎవరైతే సాధన ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళే పొందగలుగుతారు. ఇకపోతే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి ఆత్మలు వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఏ ఆత్మలైతే ఉన్నారో బ్రహ్మ ద్వారా రచన చేయబడినటువంటి వాళ్ళు విష్ణు వరకు వెళ్ళగలరు. ఎక్కువలో ఎక్కువ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి జ్ఞానం అనేది ఉండదు. వారు ఇక్కడ నుండే రచించబడిన వాళ్ళు. ఏ విధంగా ఆ శివపురిలోకి వెళితే ఆత్మ కూడా మరి పవరు కావాలి కదా. శివపురికి వెళ్ళాలంటే మాటల, పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి అంటే మరి డైల్యూట్ అయిపోతారు. అక్కడ ఉండే పవర్కి మీ ఆత్మలో ఉన్న పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డైల్యూట్ అయిపోతారు. ఆత్మ ముక్తిని పొందుతూ ఉంది ఆటోమేటిక్గా. అందుకనే బుద్ధి లోపల ఈ జ్ఞానం అనేది లేకపోతే, జ్ఞానం సబ్జెక్టు సంపూర్ణంగా కాకపోతే మీ దగ్గర పవర్ అనేది రానే రాదు. ఒకవేళ ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో ఆ జ్ఞానంతో మీరు అర్థం చేసుకోండి. జ్ఞానము అంటే రహస్యాన్ని తెలుసుకోవటం, అర్థం చేసుకోవటం. జ్ఞానంతో అన్ని రహస్యాలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఎవరైతే శంకరుడు ఉన్నాడో ఆయన బ్రహ్మ ద్వారానే మీకు అందిస్తూ ఉంటాడు. శంకరుడు బ్రహ్మ కూడా ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారు? ఆదిశక్తినే జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ విధంగా శంకర్ మహాదేవుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తే త్వరగా మీకు ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు గనక తప్పు కోరికలు, లౌకిక కోరికలు లభిస్తే మాత్రం జ్ఞానం లభించదు. జ్ఞానం కావాలి అంటే తప్పకుండా మీకు జ్ఞానం అనేది ఏదో రూపంలో అందిస్తూ ఉంటారు. అందుకే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి. నిర్గుణ, నిరాకార్, భావాతీతు, కర్మాతీతు, గుణాతీతు అని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. పరం ఆత్మ అంటే పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు. పరబ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ నుండి అతీతమైనటువంటి వాడు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మపురిలో ఎక్కడ ఉంటాడు? ఉండరు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు పరంధామంలో ఉంటారు. బ్రహ్మని పరబ్రహ్మ అంటానికి వీల్లేదు. ఈయన సృష్టి రచన చేయటానికి నిమిత్తమైనటువంటి బ్రహ్మ. ఆకారి ప్రపంచంలో ఉంటారు బ్రహ్మ. ఆకారి ప్రపంచము అంటే కూడా ఒక రకమైనటువంటి భ్రమే. ఇది నిరాకారంగా అయినప్పుడు బ్రహ్మను గుణాలకు, త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళిపోతారు. ఈ బ్రహ్మ నుండి కూడా దాటుకొని వెళ్ళిపోవటంతో డైరెక్ట్ శివపురికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ మరలా మీ బ్రహ్మ అంతా దూరం అయిపోతుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం మీకు లభిస్తుంది. మీరు మరలా పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ ఆటోమేటిక్గా బ్రహ్మాండం లోపల బ్రహ్మ యొక్క రచన ఉన్నది. అంటే బ్రహ్మాండం లోపల బ్రహ్మ రచనగా ఉన్నది. బ్రహ్మ యొక్క రచనలో ఎక్కువ పవర్ అనేది లేనే లేదు, ఉండదు కూడా. అందుకని వేరే బ్రహ్మాండం నుండి, గెలాక్సీల నుండి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు.
జ్ఞానం అనేది వారికి లేదు. వారు నిరాకార్ అంటూ ఎక్కువగా జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. యుగాంతరాల వరకు ఋషులు మునులుగా నిరాకార ఆత్మస్వరూపాన్ని సాధన చేసి త్రినేత్రాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనే పురుషార్థంలోనే ఉండిపోతూ ఉంటారు. అందుకనే జ్ఞానము మరియు భక్తికి చాలా తేడా ఉంది. జ్ఞానము అంటే ప్రతి వస్తువు, ప్రతి ఒక్క విషయం గురించి అవగాహన అనేది అర్థం చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరితోటి ఏం లభిస్తుంది అని. సాకారంతో మీరు వారసత్వం కావాలా, నిరాకారి వారసత్వం కావాలా అని మురళిలో అడిగారు. అంటే సాకారం యొక్క వారసత్వం ఏమిటి, నిరాకారుని యొక్క వారసత్వం ఏమిటో ఇది మీరు తెలుసుకుంటేనే కదా మీకు ఏది కావాలో నిర్ణయించుకొని మీరు పూజ చేయటానికి వారసత్వం అనేది లభించాలి. ఇక్కడ చెప్పండి, జ్ఞాన మార్గంలో ఏమున్నది? ఇక్కడ వాణి లోపల మాట్లాడటం, అవ్యక్త వాణిలో సందేశాలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇంకో మాట చెప్పారు, చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపకం చెయ్యండి అని. చిత్రం ఎవరికి ఉంటుంది? సాకారంగా ఉన్నాయనికే చిత్రం ఉంటుంది కదా. చిత్రంలో విచిత్రుడు అంటే అది నిరాకారం కాదు, అవ్యక్త బేహద్ పరమతత్వాల స్వరూపం అన్నమాట. చిత్రంలో సాకారం ఉన్నది, సాకారానికి ఉంటుంది. ఆ సాకారంలో ఆకారీ రూపం ఉంది, ఆకారంలో నిరాకారి చిత్రం ఉంటుంది. ఇప్పుడు శివుడి యొక్క మరి చిత్రము సాకారంలో శంకరుడు యొక్క చిత్రాన్ని చూస్తూ మహాదేవుడి యొక్క చిత్రం అంటూ నిరాకార శివుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తే ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మహాదేవుడి ద్వారా ఆ శివుడు ఇస్తూ ఉంటారు. మహాదేవుడితోటి మీరు పొందవచ్చు. ఆయన ఫటాఫట్ మీకు ప్రసన్నమైపోతాడు. కొద్దిగా జ్ఞాపం చేస్తే చాలు, కొద్దిగా జ్ఞానం ఇవ్వమని చెప్తే చాలు, ప్రసన్నమైపోతాడు. అందుకే బోలా శంకరుడు అన్నాడు. భక్తికి జ్ఞానానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత వ్యత్యాసం ఉన్నది. జ్ఞానంతో మీరు ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఎవరి ఉపాసన చేయాలి అనుకుంటూ ఉన్నారు? మీకు త్వరగా ప్రాప్తి కావాలి అంటే సాకారం ద్వారానే బేహద్ బాప్ యొక్క ప్రాప్తిని మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా మనం సాకార రూపంలో బాపు ఆల్మైటీ అదాటి వచ్చి ఉన్నారు. ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తే బేహద్కే బేహద్ కళలో ఉన్నటువంటి నిరాకార పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఆయన యొక్క ఆకారి రూపము నుండే మీరు పూర్తి వారసత్వాన్ని, జ్ఞానాన్ని, ప్రాప్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కొత్తగా మరి ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో అహం బ్రహ్మస్మి, అహం శివోహం అని అనేవాళ్ళు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు గురించి తెలియదు. బ్రహ్మ కంటే అతీతమైన వాడు. ఇక్కడ బ్రహ్మస్మి అంటూ ఉన్నారు అంటే అది సాకార రూపంలో బ్రహ్మగా ఉన్నటువంటి చిత్రమే అన్నమాట. అది నిరాకారుడు భగవంతుడు నిరంజనుడు అంటారు, నిరామయుడు అంటూ ఉంటారు. ఆయన పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు. మీరు దీని గురించి అర్థం చేసుకోండి. భావాతీతంగా, కర్మాతీతంగా, గుణాతీతంగా కండి. ఏదైతే భావాతీతంగా అవుతారో, భావంలోకి వస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఆత్మ ఉన్నతిలోకి వెళ్ళలేదు, పైకి వెళ్ళలేదు. భావాతీతంగా అయితే పైకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా దయాసాగరుడు భగవంతుడంటే నిరాకారుడికి దయ ఉంటుంది, అందరిపైన సమదృష్టే ఉంటూ ఉంటుంది. ఏదైతే నేను ఇస్తూ ఉన్నానో అది దేవతల ద్వారా ఇస్తాను అని చెప్పారు. అందుకనే దేవతల్ని పూజించడం, దేవతల ద్వారా పరమాత్మని పొందడం సులువైన పద్ధతి అని దేవతల్ని పూజించడం కూడా బిగించేశారు భారతీయ సంప్రదాయంలో. గీతలో కూడా చెప్పారు, నేను మీకు జప తపాల ద్వారా, యజ్ఞ యాగాదుల ద్వారా మీకు నేను లభించను, జ్ఞానంతోటే లభిస్తాను. జ్ఞానంతోటే మీరు నన్ను తెలుసుకోవాలి. నా శరణుల్లోకి రండి, మీకు శరణాగతి ఇస్తాను అనగా నిరాకారుడు యొక్క శరణులోకి మీరు వెళ్ళగలుగుతారు. శరణైతే సాకారమే కదా. ముందు సాకారాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఆయన మీద పడి నువ్వే సర్వస్వం శరణాగతి అంటే ఆయన ఆల్మైటీ అదాటి బేహద్ పరం పదాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. భారతవాసీలు సదా అందుకనే సాకారునికి మందిరాలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. గుళ్ళు గోపురాలు అన్ని కట్టేది కూడా సాకారానికే కదా. నిరాకారుడికి శివలింగం రూపంలో పెడతారు కూడా, అది శివుడికి చిహ్నము అని అంటూ ఉంటారు. అదేంటి అంటే తల కాళ్ళు తీసేస్తే మొండెం భాగమే ఏమంటారు, శివలింగము అంటారు. మొండెము అంటే సాకారానికి ఉంటుందా, నిరాకారానికి ఉంటుందా? నిరాకారం ఏముండదు కదా. అందుకని మీరు ఏదైతే
మీకు హెల్ప్ కావాలి అంటే, ఆ పైనున్న ఆయన దగ్గరికి చేరుకోవాలి అంటే వెంటనే మీరు సాకారాన్ని ద్వారా పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని పొందండి. ఇప్పుడు మహాదేవ్ అని అంటూ ఉంటారు. మహాదేవుని మీరు అడిగితే, మీరు శివపురిలోకి వెళ్ళాలి అంటే మాకు జ్ఞానం కావాలి అని అడిగితే తప్పకుండా మీకు 1 సెకండ్లో జ్ఞానాన్ని ఇమర్జ్ చేయించగలరు. అక్కడికి వెళ్ళగలరు. శివపురికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే తప్పకుండా శివపురికి వెళ్ళడానికి వరదానం కూడా మీకు లభిస్తుంది. అడగండి, వరదానం అడగండి. అప్పుడు మీరు పరంధామానికి కూడా చేరుకోగలుగుతారు అని అంటూ ఉన్నారు. ఇక పరంధామం యొక్క వారసత్వం ప్రాప్తి ఎలా లభిస్తుందో అది మనం నెక్స్ట్ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాము. నెక్స్ట్ పార్ట్లో బాపూజీ చక్కగా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆత్మస్వరూపం కదా పరంధామము అంటే, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటము. దాని గురించి వివరణ తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ వీడియోలో. అచ్చా, పరం శాంతి.